चंद्रां चुर्भास्करद्युति अमदं शुद्भवो भानु शशबिन्दु सुरेश्वराम् औषधं जगदस्तेदो सत्यधर्मपराक्रम बोधभव्यभवन्नाथ पवन पावनो ननाम् कामः कामकान्दः कामः कामप्रदप्रभो युगादिगद्युगावत्तो नैकमायो महश्शन अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्दद इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टा शिखण्डेन कुशो विषा क्रोधः क्रोधकर्ता विश्वभावो महीधरा अच्युतप्रदितप्राणप्राणतो वासवानुजाम् अपां निरधिष्ठानम् अप्रमत्तप्रतिष्ठितम् अन्धस्कन्धतरो दुर्यो वरदो वायुवाहन वासुदेवो बृहद्भानो राधिदेवः पुरन्दर अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरी जनेश्वर अनुकूलः सदावत्ता पत्नी पद्मनिभीक्षण पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरवत् महद्विरुद्धो वृद्धात्मा महक्षो गरुडध्वजा अतुलशरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवंशमितिञ्जय विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः साम् महीधरो महाभागो वेगवानमिदाश्चन उद्भवक्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहा व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदुद्ध्रुवा परद्धि परमस्पष्टा तुष्टः पुष्टशुभिक्षण रामो विरामो विरधो मार्गो नेयो नयो नय वीरशक्तिमदं श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तम वैकुण्ठपुरुषप्राणप्राणदः प्रणवप्रदो हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षज ऋतुः सुदर्शनकालः परमेष्टि परिग्रह उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणा विस्तारसावरस्ताणो प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो नप्तो महाकोचो महाभोगो महाधन अनिर्विण्णस्तविष्टो भूधर्मयूपो महामका नक्षत्रनेमि नक्षत्री क्षमक्षामः समीघना यज्ञयुज्यो महीज्यश्च क्रतुः सत्रं सदं गति सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुकोशः सुगतः सुख मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारण स्वापनः सबशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मक वत्सरो वत्सरो वत्सी रत्नगर्भो धनीश्वर धर्मगद्धर्मी सततक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सगत्सांशुर्विधाता कृतलक्षण गभस्तिनेमि सत्त्वस्था सिंहो भूतमहेश्वराम् आदिदेवो महादेव देवेशो देवबुद्गुरु उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातन धीरभूतबुद्भोक्ता कबीन्द्रो भूरिदक्षिणा सोमभो अमृतवः सोमः पुरुधिर्पुरुषत्तम विनयो जयः सत्यसन्धोधा शाखः सत्त्वदम्पदी जीवो विनैधा सक्षी मुकुन्दो विदविक्रम अम्बो निधिरनन्दात्मा महोदतिशयोन्दगा अजो महर्कस्वाभाव्यो जिधामित्रप्रमोदन आनन्दो नन्दनो नन्दा सत्यधर्मा त्रिविक्रम महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपदी त्रिपदस्थितचाध्यक्षो महाशृङ्गकृदन्दग महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो कबीरो गहनो गुप्तचक्रगदाधर वेदासाङ्गोदितकृष्णो दृढः सङ्घर्षणोच्युत वरुणो वरुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामना
ഭഗവാൻ ഭഗാനന്ദി വനമാലി ഹലായുധ ആദിത്യോ ജ്യോതിരാദിത്യ സഹിഷ്ണുർഗതി സത്തമ സുധന്വാഖണ്ഡ പരശുദ്ധാരുണോ ദ്രവിണപ്രദാം ദിവസ്പൃക് സർവദിഗ്ഭ്യാസോ വാജസ്പതിരയോ നിജ സാമ നിർവാണം ഭേഷജം വിഷ സന്യാസഹശമശാന്തോ നിഷ്ഠാ ശാന്തിപരായണ ശുഭംഗശാന്തിദ സൃഷ്ട കുമത കുവലേശയ ഗോഹിതോ ഗോപതിർഗോപ്ത വിഷഭാക്ഷോ വിഷപ്രിയ അനിവർത്തി നിവർത്താത്മ സംക്ഷേപ്താക്ഷേമഗശിവ ശ്രീവത്സവക്ഷ ശ്രീവാസ ശ്രീപതി ശ്രീമദംവര ശ്രീധശ്രീശ ശ്രീനിവാസ ശ്രീനിധി ശ്രീവിഭാവന ശ്രീധര ശ്രീകര ശ്രീമാൻ ലോകത്രയാസ്സയ സ്വക്ഷശൃംഗ സദാനന്ദോ നന്ദിർജ്യോതിർഗണേശ്വര വിജിതാത്മാ വിധേയാത്മാ സത്കീർത്തി ചിന്ന സംശയ ഉദീർണ സർവദക്ഷു അനീശ ശാശ്വതസ്ഥിര ഭൂഷയോ ഭൂഷണോ ഭൂതിർവിശോകശോകനാശന അക്ഷിഷ്മാനക്ഷിതകുംഭോ വിശുദ്ധാത്മാ വിശോധന അനിരുദ്ധോ പ്രതിരഥ പ്രദ്യുമ്നോമിത വിക്രമ കാലനേമിനിഹാവീര ശൗരീ ശൂരജനിശ്വര ത്രിലോകാത്മാ ത്രിലോകേശ കേശവ കേശിഹാഹരി കാമദേവ കാമപാല കാമി കാന്തകൃതാഗമ അനിർദ്ദേശവപുർവിഷ്ണോ വീരോ നന്ദോ ധനഞ്ജയ ബ്രഹ്മണ്യോ ബ്രഹ്മകത് ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മവിവർദ്ധര ബ്രഹ്മവിദ്ബ്രാഹ്മണോ ബ്രഹ്മി ബ്രഹ്മജ്ഞോ ബ്രാഹ്മണപ്രിയ മഹാക്രമോ മഹാകർമ്മ മഹാതേജാമഹോരക മഹാക്രതുർമഹായജ്ഞ മഹായജ്ഞോ മഹാകവി ഭവ്യസ്തവപ്രിയ സ്തോത്രം സുധിസ്ത്രോദാരണപ്രിയ പൂർണ്ണപൂരൈധാ പുണ്യ പുണ്യകീർത്തിരനാമയ മനോജപസ്തീർത്ഥകരോ വസുരേധാ വസുപ്രദ വസുപ്രദോ വാസുദേവോ വസുർവസുമനാഹവി സദ്ഗതി സത്കൃതി സത്താ സദ്ഭൂതി സത്പരായണ ചോരസേനോ യദുശ്രേഷ്ഠ സന്നിവാസസ്തു യാമുന ഭൂതാവാസോ വാസുദേവ സർവാസു നിലയോ നല ദർപ്പഃ ദർപ്പദോ ദുർത്തോ ദുദ്ധരോധാ പരാജിത വിശ്വമൂർത്തിർമഹാമൂർത്തിർദീപ്തമൂർത്തിരമൂർത്തിമാൻ അനേകമൂർത്തിരവ്യക്ത ശതമൂർത്തിശതാനന ഏകോനൈകസവക്യം യത്പദമനുത്തമം ലോകബന്ധുർലോകനാഥോ മാധവോ ഭക്തവത്സല സുവർണവർണോ ഹേമാങ്കോ വരാംഗച്ചന്ദനാംഗതി വീരഃ വിഷമശൂന്യോ കൃതാശീരജലസ്ഥല അമാനീ മാനഥോ മാന്യോ ലോകസ്വാമീ ത്രിലോകത് സ്വമേധാ മേധജോ ധന്യ സത്യമേധാധരാധര തേജോ വൃഷോദ്യുതിധര സർവശസ്തഭൃതം വര പ്രഗ്രഹോ നിഗ്രഹോ വ്യക്തോ നൈഹശൃംഗോ ഗദാഗ്രജ ചതുർമൂർത്തി ചതുർബാഹു ചതുർവ്യൂഹ ചതുർഗതി ചതുരാത്മാ ചതുർഭാവ ചതുർവേദവിദേകപാൽ സമാവർത്തോ നിവൃത്താത്മാ ദുർജയോ ദുരിതിക്രമ ദുർലഭോ ദുർഗമോ ദുർഗോ ദുരാവാസോ ദുരാരിഹാം ശുഭംഗോ ലോകസാരംഗസ്തുതന്തു സ്തന്തുവർദ്ധന ഇന്ദ്രകർമ്മ മഹാകർമ്മ കൃതകർമ്മ കൃതാഗമ ഉദ്ഭവസുന്ദര സുന്ദോ രത്നനാഭസുലോചന അർക്കോ ഭാജസന ശൃംഗി ജയന്ത സർവവിജയീ സ്വർണബിന്ദുരക്ഷോഭ്യ സർവഭാഗീശ്വരേശ്വര മഹാകൃതോ മഹാഗത്തോ മഹാബോധോ മഹാനിധി കോമതകുന്ദര കുന്ദപജന്യ പാവനോ നില അമൃതാശോ മതവഭൂ സർവജ്ഞ സർവതോമുഖ സുലഭസുവ്രത സിദ്ധ ശത്രുജിശത്രുതാപന നിഗ്രോധോദുംബരോഷത്തച്ചാണൂരാന്ത്രനിഷൂദന സഹസാക്ഷി സപ്തജിഹ്വാ സപ്തൈധാ സപ്തവാഹന അമൂർത്തിരനഘോ ചിന്യോ ഭയനാശന
അണുർഭൃഗസ്കുശസ്ഥൂലോ ഗുണബന്ധർഗുണോ മഹാൻ അധൃതസ്വധൃതസ്വാസ്യ പ്രാപ്വം ചോവംശവർദ്ധന ഭാരവത്കഥിതോ യോഗി യോഗീശർവകാമത ആശ്രമക്ഷമനക്ഷാമത്സുവർണോ വായുവാഹന ധനുർധരോ ധനുർവേദോ ദണ്ഡോ ധമൈധാതമ അപരാജിത സർവസഹോ നിയന്താ നിയമോ യമ സത്വവാൻ സത്വിക സത്യ സത്യധർമ്മപരായണ അഭിപ്രായ പ്രിയാർഹോക പ്രിയകൃത്പ്രീതിവർദ്ധന വിഹായ സഗതർജ്യോതി സുരതിർഉദവിഗ്വിഭോ രവിർവിരോചന സൂര്യ സവിധാരവിലോചന അനന്തോ ഹുതബുദ്ഭുക്ത സുഗതോ നൈകജോഗ്രജ അനിർവിണ്ണ സദാമർഷി ലോകാധിഷ്ഠാനമദ്ഭുത സനാസനാതനതമ കബിര കബിരവ്യയ സ്വസ്തിത സ്വസ്തിക സ്വസ്തി സ്വസ്തി ഭുക് സ്വസ്തി ദക്ഷിണ അരൗദ്രകുണ്ടലീ ചക്രീ വിക്രമ്യോദീതശാസന ശബ്ദാധിക ശബ്ദസഹ ശിശിര ശർവരീകര അക്രൂരപ്പേശലോ ദക്ഷോ ദക്ഷിണക്ഷമിണം വര വിദ്ധത്തമോ ഭീതഭയ പുണ്യശ്രവണകീർത്തന ഉത്താരണോ ദുഷ്കൃതിഹ പുണ്യോ ദുസ്വപ്നനാശന വീരഹാരക്ഷണ സന്തോ ജീവന പര്യവസ്ഥിത അനന്തരൂപോ നന്ദശീജിതമന്യുർഭയാപഹ ചതുരശോകപീരാത്മാ വിദിശോ വ്യാദിശോ ദിശാം അനാധിർഭുർഭുവോ ലക്ഷ്മീ സുവീരോ രുചിരാംഗദ ജനനോ ജനജന്മാധിർഭീമോ ഭീമപരാക്രമ ആധാരനിലയോ ധാതാ പുഷ്പഹാസ പ്രജാകര ഊർധക സത്പഥാചാര പ്രാണത പ്രണവപ്പണ പ്രമാണം പ്രാണനിലയ പ്രാണജീവന അത്വം ദത്തവിധേഹാത്മാ ജന്മമത്യുജരാധിക ഭൂർഭുവസ്സസ്തരുസ്താര സവിതാ പ്രപിതാമഹ യജ്ഞോ യജ്ഞപതിർയജ്ഞ യജ്ഞാംഗോ യജ്ഞവാഹന യജ്ഞഭൃത്യജ്ഞയജ്ഞീ യജ്ഞഭുക് യജ്ഞസാധന യജ്ഞാന്തകൃത്യജ്ഞഗുഹ്യം മന്നമന്നാദ ഏവ ച ആത്മയോനീ സ്വയം ജാതോ വൈകാനസാമഗായന ദേവകീ നന്ദന സൃഷ്ട ശിരീശ പാപനാശന ശംഖബന്ധന്ദഗീ ചക്രീ ശാങ്കതന്വാഗദാധരാം ഗദാങ്കപാണിരക്ഷോഭ്യ സർവപ്രഹരണായുധ ആത്മയോനീ സ്വയം ജാതോ വൈഖാനസാമഗായന ദേവകീ നന്ദന സൃഷ്ട ശിരീശ പാപനാശന ശംഖബന്ധന്ദഗീ ചക്രീ ശാങ്കതന്വാഗദാധരാം ഗദാങ്കപാണിരക്ഷോഭ്യ സർവപ്രഹരണായുധ ശ്രീ സർവപ്രഹരണായുധ ഓം നമൈതേ വനമാലീ ഗദേശാംഗീ ശംഗീ ചക്രേ ച നന്ദകീ ശ്രീമന്നാരായണോ വിഷ്ണു വാസുദേവോ വിരക്ഷതോ വനമാലീ ഗദേശാംഗീ ശംഗീ ചക്രേ ച നന്ദകീ ശ്രീമന്നാരായണോ വിഷ്ണു വാസുദേവോ വിരക്ഷതു വനമാലീ ഗദേശാംഗീ ശംഗീ ചക്രേ ച നന്ദകീ ശ്രീമന്നാരായണോ വിഷ്ണു വാസുദേവോ വിരക്ഷതു ശ്രീ വാസുദേവോ വിരക്ഷതു നമൈതേ ശ്രീരാമ രാമ രാമേതി രമേ രാമേ മനോരമേ സഹസ്രനാമതത്തുല്യം രാമനാമവരാനനെ ശ്രീരാമ രാമ രാമേതി രമേ രാമേ മനോരമേ സഹസ്രനാമതത്തുല്യം രാമനാമവരാനനെ ശ്രീരാമനാമവരാനന ഓം നമൈതി നമോസ്ത്വനന്ദായ സഹസ്രമൂർത്തയേ സഹസ്രപാദാക്ഷിശിരോരുഭാഗവേ സഹസ്രനാമ്നേ പുരുഷായ ശശ്വതേ സഹസ്രകോടി യുഗധാരിണേ നമഃ സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം. നമ്മൾ ഈ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ചൊല്ലുന്നതിൻ്റെ
പ്രാധാന്യം, ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മളിതൊക്കെ ജപിക്കാൻ. നമ്മുടെ ഋഷിവര്യന്മാര് ഏതൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ഋഷിവര്യന്മാര് നമുക്ക് ഏതൊരു കാര്യം അനുഷ്ഠിക്കാനായി തന്നിട്ടുണ്ടോ അതിലൊരു വലിയൊരു മനഃശാസ്ത്രവും ആത്മീയശാസ്ത്രവും ആരോഗ്യശാസ്ത്രവും ഒക്കെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മനഃശാസ്ത്രപരമായും മെഡിക്കൽ സയൻസിന്റെ ഒക്കെ തലത്തിലൂടെ ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റുക, പഠിക്കാൻ പറ്റുക, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് എന്തിനാണ് ചൊല്ലുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ചൊല്ലേണ്ടത് എന്നുള്ള ബോധം വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാര്യത്തിൽ ഊന്നിയതാണ്. ഒന്ന് അവന്റെ ബുദ്ധിയും, രണ്ട് അവന്റെ ഇമോഷൻസ്, വികാരങ്ങളും. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിവ്, ബുദ്ധി ഉണ്ടാവും. ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആൾക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം. ഒരു വീട്ടമ്മയ്ക്ക് വീട് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഭക്ഷണം വയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാം, ഇല്ലേ? ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കാൻ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചേരുവകൾ ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാം. ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാം, ലോയർക്ക് ലോയറുടെ ലീഗൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ഡോക്ടറുടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. ഇതൊക്കെ ബുദ്ധിയിൽ പലതരത്തിൽ അവരവരുടെ ജോലിക്കനുസരിച്ചും മറ്റും അറിയാം. ഇപ്പൊ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് എന്താണെങ്കിലും അറിയാലോ. ഇതൊരു വശത്ത്. വേറൊരു വശത്ത് ഇമോഷൻസ്, വികാരങ്ങൾ. ഈ വികാരങ്ങളിൽ തന്നെ നല്ലതും ചീത്തതുമായ വികാരങ്ങൾ. ഇതാണ് പൊതുവേ മനുഷ്യൻ. ബുദ്ധിയോട് ചേരുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം, എനിക്കറിയില്ല, അങ്ങനെ പോകുന്നു. അഹങ്കാരം അതിലേക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. ഇമോഷനിലേക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ വിഷമം, എൻ്റെ ദുഃഖം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സുഖം, എൻ്റെ സന്തോഷം, അങ്ങനെ പോകുന്നു. ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിലാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത്. ഇതിലെന്താ ഒരു കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മളിൽ ഈ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ പലപ്പോഴും പല പുസ്തകത്തിലൂടെ പഠിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പലരും പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യനിൽ ഇതല്ലാത്തൊരു സാധ്യതയുണ്ട്, വേറെ മൃഗങ്ങൾക്കില്ലാത്തത്. അതാണ് ഇന്റലിജൻസ് എന്നൊരു സാധനം. ഇന്റലിജൻസ് എന്നത് അത് ബുദ്ധിയോടും അത് മനസ്സിനോടും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കും. ഇന്റലിജൻസിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, കണ്ടു പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അത്ര ഒരു കഴിവ് ബ്രെയിനുണ്ട്. നമ്മൾ ഏകലവ്യന്റെ ഒക്കെ കഥ കേട്ടുകയാണ്. അസ്ത്രവിദ്യ പഠിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ രൂപം നോക്കിക്കൊണ്ട് പഠിച്ചതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പലരിൽ നിന്നും കണ്ടുപഠിക്കാനുള്ള കഴിവ്. അത് നമ്മളിന്ന് കുട്ടികളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ കൊറിയൻ പാട്ടുകളൊക്കെ വേഗം പഠിക്കുന്നതാണ്. മലയാളം പാട്ടുകളെക്കാളും അവർക്കിഷ്ടം ആ ഓ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ഓരോ പാട്ടുകളുണ്ട്. അത് വേഗം അവർക്ക് വഴങ്ങി കിട്ടും. ഇതെന്തുകൊണ്ട്, എങ്ങനെ കിട്ടി? യൂട്യൂബ് എല്ലാം കേട്ട് കേട്ട് പെട്ടെന്ന് അവരിലെ ആ ഇന്റലിജൻസ് വർക്ക് ചെയ്യും. ചിലർക്ക് നോട്ടത്തിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഉണ്ടോ? താഴെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ തേങ്ങ മൂത്തിട്ടുണ്ടോ വിളഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അവർക്കറിയാൻ പറ്റും. ചിലർക്ക് കൊട്ടിയാലും തട്ടിയാലും മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ അത് വളരെ സൂക്ഷ്മമാണ്, അങ്ങനെ കണ്ടുപഠിക്കുക എന്നുള്ളത്. ആണോ? ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? മനുഷ്യരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ചിലർക്ക് വേഗം മനസ്സിലാവും, ഇയാൾ ശരിയില്ല കേട്ടോ എന്ന് പറയും. അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി? ഒരു തരികിടയാണ്, തട്ടിപ്പുണ്ട് എന്നൊക്കെ. കാരണം അവരുടെ ഇന്റലിജൻസ് പെട്ടെന്ന് വർക്ക് ചെയ്യും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ ഇന്റലിജൻസ് വർക്ക് ചെയ്യാതെ പോകുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ അപകടങ്ങൾ ചെന്ന് വീഴുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇന്റലിജൻസ് ഇല്ലാതെ പോയാൽ ഉള്ളിലുള്ള പാഷൻ എന്താണ്, കഴിവെന്താണെന്ന് അറിയാതെ ഓരോ ജോലിയും ചെയ്ത് ജീവിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി? ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ
ശരിക്കും അവനവൻ്റെ ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടാവും. അത് അറിയാതെ എന്തോ പാഷനാണെന്ന് കരുതി ജീവിച്ചാൽ കുറേ കഴിഞ്ഞാൽ വിരസതയും മടുപ്പും ജീവിതത്തിൽ വരും. നിങ്ങൾക്ക് പാഷനുള്ളൊരു വർക്ക് മരിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് മടുപ്പ് വരില്ല. പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കലാകാരന് മരിക്കുന്നത് വരെ കലയോട് മടുപ്പ് വരില്ല. കാരണം അത് ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പാഷനാണെങ്കിൽ. നേരെ മറിച്ച് ഒരാളെ പഠിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്കത് മടുത്തുപോയി. സ്കൂൾ അധ്യാപകരെ പോലെയാണ്. അത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല. ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു സാധനത്തിന് മടുപ്പ് വരുന്നത് ഒരിക്കലും പറയൂ ഒരിക്കലും വരില്ല. വരുമോ? ഒരമ്മയ്ക്ക്, വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ഭക്ഷണം വെക്കാൻ നല്ല താല്പര്യമുള്ള ഒരു അമ്മയ്ക്ക് മരിക്കുന്നത് വരെ ഭക്ഷണം വെച്ചാലും മടുപ്പ് വരില്ല. എത്രയോ മുത്തശ്ശിമാര് കൂനി 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 അടുക്കളയിൽ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം വെക്കുന്നവർ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ അവർക്ക് എങ്ങനെയത് അതിനോടെന്താ ഇത്രയും ഒരു ഇത്? കാരണം അവർക്ക് അതിലൊരു മടുപ്പില്ല. ഇതുപോലെയാണ് അവനവന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുപോലെ ഒരു വശത്ത് ഇന്റലക്ച്വലി, വേറെ വശത്ത് ഇമോഷൻസിൽ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻ, അതായത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വേദനകള്, ദുഃഖങ്ങള് പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ ഡൗൺ ആക്കി കളയും. പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ എനർജി കുറയ്ക്കണോ കൂട്ടുകയാണോ? കുറച്ചു കളയും. അപ്പൊ നമ്മുടെ എനർജി പെട്ടെന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇമോഷൻസ് ഉള്ളിലുണ്ടോ? പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ വലിച്ചു താഴെയിടാൻ പറ്റുന്ന ഇമോഷൻസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഇത് നമ്മൾ കാണാതെ പോയാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ഡൗൺ ആക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് ഡൗൺ ആയിപ്പോകും. അപ്പം അവിടെയും ഈ ഇന്റലിജൻസ് ഉണരുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിനെ മറ്റൊരാള് ഹേർട്ട് ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദുരന്തമുണ്ടായാലും അതിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ വയ്ക്കാതെ അതിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ മാറ്റാനുള്ള ഒരു ശക്തി ഇന്റലിജൻസിനുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായില്ല. ഒരു ദുരന്തം, ഒരു വിഷമം വരുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ചിന്തിക്കാതെ, അതിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാതെ, അതിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധയെ മാറ്റാനുള്ളൊരു ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിഷമം വന്നാലും ആ വ്യക്തി അതിലേക്ക് തന്നെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സ്വയം താഴാൻ തന്നെ അനുവദിക്കില്ല. മനസ്സിലാവുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? അപ്പം ഇമോഷൻ നമ്മളെ ഡൗൺ ആക്കരുത്. ബുദ്ധി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കഴിവിനെ കണ്ടെത്തി അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതം വാർത്തെടുക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കണം. ഇത് വേണോ? ഇത് വേണ്ടതാണോ? പറയൂ. അതിന് മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണർത്തേണ്ടതാണ് മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആത്മീയ വിവേക ശക്തി. ഇതിനെയാണ് മിഡിൽ ബ്രെയിൻ, ഇതിനാണ് സെൻട്രൽ ബ്രെയിൻ എന്നൊക്കെ പറയും. ഇന്ന് മനഃശാസ്ത്രത്തില് ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിനും ഉണ്ട്, റൈറ്റ് ബ്രെയിനും ഉണ്ട്. ഏത് ബ്രെയിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല അവർക്ക്? മിഡിൽ ബ്രെയിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. ഇത് നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ട വാക്കല്ലേ, EQ, IQ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നല്ലേ. സ്കൂൾ തലത്തിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഇത്. EQ, IQ കേട്ടില്ലേ? ഇമോഷൻ. EQ പറഞ്ഞാൽ ഇമോഷൻ കോഷൻ, IQ പറഞ്ഞാൽ ഇന്റലക്ച്വൽ എന്നാണ് അതിന്. എന്നാൽ മൂന്നാമത്തൊരു ബ്രെയിൻ ഉണ്ട്, അതാണ് ഇന്റലിജൻസ് ബ്രെയിൻ. അതാണ് ശിവന്റെ തൃക്കണ്ണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ശിവൻ തൃക്കണ്ണ് തുറന്ന് കത്തിച്ചു ഭസ്മാക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥമെടുക്കേണ്ടത്? തന്നെ തകർക്കുന്ന ഒരു ഇമോഷനെ അവിടെ കത്തിച്ചു കളയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പിടിച്ചു കളയാൻ നിർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ഗീതയിൽ കൃഷ്ണൻ പറയും ഈ കണ്ണിന്റെ പേര് ജ്ഞാനചക്ഷുഷ എന്ന് പറയും. എന്താണ്? ഇത് ഗീതയിലെ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പറയും, ജ്ഞാനാഗ്നിന സർവകർമാണി ഭസ്മസാൽ കുരുതേ അർജുന. ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി കൊണ്ട് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ദുരിതങ്ങളെ, ദുഃഖങ്ങളെ ഭസ്മമാക്കി കളയുക അർജുന. അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഈ ജ്ഞാന കണ്ണു തുറന്നാൽ, ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഇന്റലിജൻസ് ആയി തുറന്നാൽ, മിഡിൽ ബ്രെയിൻ തുറന്നാൽ
ഈ ജന്മം ആര് നിങ്ങളെ പിടിച്ച് താഴ്ത്തിയാലും നിങ്ങൾ മെന്റലി ഒരിക്കലും അപ്സെറ്റ് ആവില്ല, ഡൗൺ ആവില്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായി. എന്ത്? ഞാൻ എൻ്റെ വിഷമത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചാലേ മെന്റലി ഞാൻ ഡൗൺ ആവുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലായി. അവരല്ല എന്നെ തളർത്തുന്നത്, അവരെന്നെ തളർത്താനുള്ള ഒരു പരിശ്രമം നടത്തി നോക്കുക. എന്നെ തളർത്തുന്നത് ആരാ? മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ഞാൻ അവര് പറയുന്ന വാക്കുകളെ വീണ്ടും വീണ്ടും അയവിറക്കി അത് തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ അതെന്നെ മാനസികമായി തളർത്തും. നിങ്ങൾ കൊച്ചുകുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. കൊച്ചുകുട്ടി എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ വീണ് മുറിവ് പറ്റി ചിലപ്പോൾ മുട്ടും കാലത്ത് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കരയില്ല, ഒരു പൊട്ടി കരച്ചിലുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അമ്മയെ അങ്ങോട്ട് കാണുമ്പോഴങ്ങ് ഏന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങും. എന്തിനാടാ നീ കരയണത്? ഞാൻ വീണു, ആരും കണ്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അല്ല, അതിന് ഇപ്പോഴെന്തിനാ കരയണത്? നീ മുമ്പല്ലേ വീണത്, പക്ഷെ അപ്പൊ ആരും കണ്ടില്ല എന്ന്. ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്. കൊച്ചുകുട്ടികളെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ കൂക്കു കൂക്കു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കൂക്കൂന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയൊരു മുറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കുരുവൊക്കെ ഉണ്ടാവും, കാണിക്കില്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ പോയി. അപ്പൊ നോക്കൂ, ആ കുട്ടിയുടെ മനഃശാസ്ത്രം പോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് അത് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഇന്റലിജൻസ് ഉണരും തോറും നമുക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ ആവശ്യമില്ലാത്തതിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തി വേണോ? മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? തീവ്രമായ ശക്തിയായ കുത്തൊഴുകുന്ന ഒരു ശ്രദ്ധയെ അതിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമാണോ? നിങ്ങളെ പരസ്യമായിട്ട് അപമാനിക്കുമ്പോൾ ആ അപമാനത്തിന്റെ ചിന്ത, അതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ശ്രദ്ധയെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റുക അത്ര എളുപ്പമാണോ? പറയൂ. അപ്പൊ അതിനത്രയും ശക്തിയുള്ള ഒരു ഇന്റലിജൻസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വേണം. അതിനാണ് ഡെയിലി വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഡെയിലി നമ്മൾ ചൊല്ലും തോറും നമ്മളിലെ ജ്ഞാന കണ്ണ്, നമ്മളിലെ ഇന്റലിജൻസ് ശക്തി, നമ്മളിലെ മിഡിൽ ബ്രെയിൻ, നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ബ്രെയിൻ, അതിൻ്റെ പവർ കൂടുമ്പോൾ, ഈ സെൻട്രൽ ബ്രെയിൻ്റെ പവർ കൂടുമ്പോൾ ചിലത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, പറയാതെ പഠിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നമ്മളെ തളർത്തുന്ന വികാരത്തിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. വേണ്ടതാണോ? വേണ്ടതാണോ? പറയൂ. കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ? മനസ്സിലാവുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇത് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ. കാരണം അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലഘട്ടത്തിലേ ഇനി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഇന്ന് അവസരങ്ങൾ ഒരുപാട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നോക്കൂ, വ്ളോഗർമാര് അല്ലേ, എത്രയൊക്കെ പ്രൊഫഷൻ ചെയ്ത് കാശുണ്ടാക്കണം. പക്ഷെ അത് വഴി തെറ്റിപ്പോയാൽ അകത്താവാനും അത് മതി. വേണ്ടാത്ത കൂട്ടുകെട്ടിൽപ്പെട്ടിട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ MLA-മാരുടെ സ്ഥാനം തെറിക്കുന്നതൊക്കെ? വേണ്ടാത്തൊരു കൂട്ടുകെട്ടിൽപ്പെട്ടാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ ജീവിതം. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു വിവേകം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിട്ടും എന്ത് സമ്പത്തുണ്ടായിട്ടും അവർക്ക് പറയൂ കാര്യമില്ലേ? ശരിയാണോ? ആത്മീയത ആവശ്യമാണോ മനുഷ്യർക്ക്? പറയൂ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ സപ്താഹം തീരും. പക്ഷേ ഈ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം നിങ്ങൾ നിർത്തരുത്. എന്നും എന്ത് വേണം? പക്ഷെ വീട്ടിലിരുന്ന് ജപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻ പറയാ ഒന്നിച്ച് അമ്പലത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും വന്ന് ജപിക്കുമ്പോഴാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഒന്നിച്ച് ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ്, കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ കൂടുതലായി. ഒറ്റയ്ക്ക് ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജപിക്കും, പക്ഷെ മനസ്സ് ഒന്ന് പെരുമ്പാവൂർ ടൗണിൽ പോയി വരും. മനസ്സ് നമ്മളോട് പറയും, നീ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാമെന്ന്. ഒരു വശത്ത് നമ്മൾ വിശ്വം വിഷ്ണു വഷത്കാരോ ഭൂതഭവ്യ ഭവൽ പ്രഭു, പക്ഷെ മനസ്സ് ഏതോ ഭൂതത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ടും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, അത്ര എളുപ്പമൊന്നല്ല മനസ്സിനെ ഇതിൽ പിടിച്ചു നിർത്തൽ. എളുപ്പാണോ? എളുപ്പാണോ? ചൊല്ലൽ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ ഫുൾ ഇൻവോൾവ്മെന്റിൽ ചൊല്ലൽ അത്ര
അവർക്ക് പറയൂ, എളുപ്പമല്ല. അതിനാണ് നമുക്ക് സത്സംഗം. ക്രമേണ ക്രമേണ നമ്മുടെ അമ്പലങ്ങള് കാലത്ത് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിന്റെയും വൈകുന്നേരം പറയൂ, ഇത് നിങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങി വരണം. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു മനോബലം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചൊല്ലി ചൊല്ലി ശീലിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സെൻട്രൽ ബ്രെയിൻ, നിങ്ങളുടെ മിഡിൽ ബ്രെയിൻ, നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ബ്രെയിൻ അത് പവർ കൂടിയാൽ നാളെ എന്ത് രോഗം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും കാര്യമായി നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാധിക്കാത്തത്? നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അതിലേക്ക് തന്നെ പോവില്ല. നമുക്കതിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധയെ മാറ്റിവെച്ച് വരുന്നിടത്ത് വരട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ അവഗണിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവാൻ സാധിക്കും. മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യത്തിന്റെ ലക്ഷണം തന്നെ രോഗങ്ങളല്ല പ്രശ്നം. രോഗങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ രമണ മഹർഷി ക്യാൻസറുകാരനായില്ല, രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ തൊണ്ട മുഴുവൻ ക്യാൻസറുകാരായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവരൊന്നും ഒരു രോഗം കൊണ്ട് മരിച്ചവരല്ല, വാർദ്ധക്യം കൊണ്ട് മരിച്ചവരാണ്. കാരണം അവരുടെ രോഗത്തിന് അവരെ ഒന്നും മാനസികമായി തളർത്താൻ പറയൂ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ന് പലരും മരിക്കുന്നതിന് കാരണം രോഗമല്ല. ഒരു രോഗം വരുമ്പോഴേക്കും അവര് മെന്റലി ഡൗണായി. അപ്പൊ പിന്നെ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിന്റെ പ്രവർത്തനം നോക്കൂ. മെന്റലി നിങ്ങൾ ഡൗൺ ആവുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ഓർഗൻസ് ആണ് ഹാർട്ട്, ലങ്സ്, ലിവർ, പാൻക്രിയാസ് തുടങ്ങി ഓരോ ഓർഗൻസിന്റെയും പ്രവർത്തനം ഡൗണായി. അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ഇന്റേണൽ സിസ്റ്റം വീക്കായാൽ പിന്നെ ആയുസ്സിന് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, പ്രാണൻ ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. വാസ്തവത്തിൽ രോഗം നിങ്ങളെ കൊല്ലുകയല്ല, രോഗചിന്ത നിങ്ങളെ തളർത്തിക്കൊല്ലുക. രോഗമല്ല നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത്. ഏതാ കൊല്ലുന്നത്? രോഗചിന്ത നിങ്ങളെ തളർത്തി തളർത്തി കൊല്ലുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? കാരണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചുറ്റും കാണണം. നിങ്ങൾ ജീവിതം വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കാണരുത്, നിങ്ങൾ കാണണം. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ കയ്യും കാലൊക്കെ മുറിഞ്ഞ് പഴുത്ത്? ഈ പഴയ കാലത്ത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഇല്ലേ? എന്നിട്ടും ആയുസ്സോടെ ജീവിക്കുന്നു. കാരണം അവരുടെ രോഗങ്ങളൊന്നും അവരത് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. അവരത് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇല്ലേ? ആരോഗ്യ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് മരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോട്ടിൽ കടന്നിട്ട് ജീവിതം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ? ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ജീവിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രധാന കാരണം ഇവരുടെ മനസ്സിനെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അലട്ടുന്നില്ല. എന്നാൽ നമ്മളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഡൗൺ ആയി പോകും. അതുകൊണ്ട് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ഡെയിലി ചൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുവോ? വേണോ? വേണോ? വേണം. പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോ എന്താ പ്രശ്നം? പൂച്ചയ്ക്ക് ആര് മണി കെട്ടുന്നതാണ്, ആരിതിനൊക്കെ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നതാണ്. നിങ്ങളിറങ്ങുക, ഞാനിറങ്ങുക, നിങ്ങളിറങ്ങുക, ഞങ്ങളിറങ്ങുക. അത് മാറ്റി നമ്മൾ ഇറങ്ങണം എന്നുള്ള ചിന്ത വരണം. നിങ്ങളിറങ്ങല്ല, നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ? എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു ക്ഷേത്രത്തില് അവിടെ ഞാനിതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവര് പറഞ്ഞു ഈ ദേവസ്വം ബോർഡ് സമ്മതിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ദേവസ്വം ബോർഡിന് നിങ്ങൾ പോയി ചൊല്ല്, ബാക്കി കാര്യം പിന്നെ നോക്കാം. അവര് ചൊല്ലിയപ്പോ ദേവസ്വം ബോർഡിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ദേവസ്വം ബോർഡിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ദേവസ്വം ബോർഡിന് എതിർക്കാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾ ചൊല്ലരുത്. നാളെ കോടതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കോടതി കൊട്ടുകൊടുക്കുക. ഇന്നലെ തന്നെ കണ്ടില്ലേ ജഡ്ജ്മെന്റ് പറഞ്ഞത്? ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളല്ലാതെ ഒരു കാര്യം ക്ഷേത്രത്തിൽ വെക്കരുത്. കർക്കശ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരിക്കുക കോടതി. അപ്പൊ പിന്നെ ചൊല്ലുന്നതിന് ആര് തടസ്സം പറയാൻ പോകും? ഒരു ദേവസ്വം ബോർഡും തടസ്സം പറയില്ല. അപ്പൊ അവര് ചൊല്ലി തുടങ്ങി ആരും തടസ്സം പറയാനില്ല. ഇത് വെറുതെ ചിന്തിക്കുകയാണ്. അവര് തടയും, ഇവര് തടയും, അവരെതിർക്കും, ഇവരെതിർക്കും, വെറുതെ ചിന്തിക്കുകയും. ഈ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു എന്താ പറയുക ശാപമുണ്ട്. ചെയ്യാതെ ആരോ തടസ്സപ്പെടുത്തുമെന്ന് വെറുതെ സങ്കല്പിക്കുക. ആരും തടസ്സപ്പെടുത്താനില്ല. നല്ല കാര്യത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ഒരാൾക്കും പറയൂ സാധ്യമല്ല. അതങ്ങനെ കൃത്യതയോടെ നടക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ?
ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ രാവിലെ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം. അവിടുത്തെ കുറച്ച് ആളുകൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആകാൻ പറ്റില്ല, അവിടെ പോകണം. അവർ ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പം അവർക്കത് കാരണം നിർദ്ദേശം വന്നു, എതിർക്കരുത്. എതിർത്താൽ വലിയ പ്രശ്നം വരുന്നത് മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ. ദേവസ്വം ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭക്തർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലാതെ ദേവസ്വം ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. അത് കോടതി വളരെ കർക്കശമായി പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. ഇത് ഭക്തർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലാതെ ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നിങ്ങൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് കൊണ്ടാണ്. അതങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്തു നമ്മളെ ഹിന്ദുക്കള്. ഇത് ഗവൺമെന്റിന്റെയാണ്, ഗവൺമെന്റിന്റെ അല്ലത്. ഇത് ഭഗവാനും ഭക്തനും തമ്മിലുള്ളൊരു ബന്ധമാണത്. അതിനെ തടയിടാൻ ഒരു ബോർഡിനും അധികാരമില്ല, അർഹതയില്ല. അങ്ങനെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോടതികളിൽ അത് ചോദ്യം ചെയ്താൽ കൊട്ടവർക്കേ കിട്ടുള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത്രയും ഇന്നിപ്പോഴാണെങ്കിൽ കോടതി കുറേം കൂടി കർക്കശമായിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നിങ്ങൾ അറിയില്ല. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, മുന്നോട്ടിറങ്ങി ഒന്നിച്ച് ജപിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ഷേത്രം ചൈതന്യമാവും. കുട്ടികൾക്ക്, വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി പുതിയ പുതിയ ആളുകൾ ഇത് പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവും, കുട്ടികൾ ഇത് പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതൊക്കെ വേണോ? നമ്മൾ വഴികാട്ടിയാവണോ അതോ വഴിയാധാരാക്കണോ? ഏതാ വേണ്ടത്? കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ വഴികാട്ടികളാവണോ അതോ വഴിയാധാരാക്കണോ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരാണ്? നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വഴികാട്ടികളാണോ അതോ വഴിയാധാരാക്കിയാരാണോ? മനസ്സിലായില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ആരുടെയും ആധാർ കാർഡ് കൊടുത്തത്, പക്ഷെ വഴിയാധാരം കൊടുക്കണ്ട. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു വഴി കാണിക്കുന്നവരായി മാറണം. അതിന് മെനക്കെടണം. വേണ്ടേ? നിൽക്കട്ടെ. അപ്പൊ നാളെ മുതൽ ഇത് പറഞ്ഞു തരാൻ ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിപ്പോ ആര് തന്നെ പറയണം? ഉത്തിഷ്ഠത ജാഗ്രത എന്നൊക്കെ ആര് പറയണം? കേൾക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങള്? ആരാരോട് പറയണം? അവരവരോട് പറയണം. മനസ്സിലായില്ലേ? നാളെ മുതൽ ഉദിച്ചതിന് അത് പറയണ്ടാവില്ല ഇവിടെ. നിങ്ങൾ സ്വയം ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞ് ഡെയിലി ജപിക്കാൻ തുടങ്ങണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ മാറ്റം ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. എന്തൊരു രസമറിയോ? ഇത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതങ്ങോട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിലൊരു കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും അപ്സെറ്റ് ആവണ്ട. ഇതെല്ലാം വരും, ഇതെല്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് അപ്സെറ്റ് ആയിട്ട് എന്താ കാര്യം? മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഒരു തിരുമേനിയുടെ കഥയും കൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക്. വീട്ടില് പഴയ കാലത്ത് ഭാര്യ പ്രസവവേദന എടുത്തിട്ട് ഉള്ളിന്ന് അലറി പൊളിക്കുകയാണ്. ഭാര്യ പ്രസവവേദന എടുത്തിട്ട്, അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ വീട്ടിലല്ലേ പ്രസവിക്കുക പഴയ കാലത്ത്. അപ്പൊ ഭാര്യ പ്രസവവേദന കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രസവത്തില്. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് മൂത്ത കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പോയി കിണറ്റിലും വീണു. ആ വീട്ടിലെ പ്രശ്നം നോക്കൂ നിങ്ങള്. ഒരുത്തൻ കിണറ്റിലും, ഭാര്യ പ്രസവവേദന. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്ത് പറ്റിച്ചാല്, പണ്ടൊക്കെ ഈ വീടിനോട് ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ അടുപ്പ്, ഈ ചെറിയ അടുപ്പും മറ്റൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ വീടിനോട് ചേർന്നിട്ട് എന്താ പറയാ, പഴയ കാലത്ത് ഈ ചായ്പ് കെട്ടില്ലേ, ഇല്ലേ? ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കെട്ടില്ലേ, ഈ ഓല കൊണ്ട്. ഇപ്പോഴല്ലേ ഷീറ്റൊക്കെ വന്നത്, ഇല്ലേ? കേട്ടില്ലേ? ചായ്പ് എന്താ പറയാന്, ചാത്ത്, എന്താവട്ടെ. ഒരു ഷെഡ് ഇത്രയും. ഇതിന് തീ പിടിച്ചു, കാരണം അടുപ്പ് അവിടെയാണ്. എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാ. ഭാര്യ ഇവിടെ പ്രസവ വേദന, മൂത്തത് കിണറ്റില്, വീടിനാണെങ്കിൽ തീയും പിടിച്ചു. ആകെ ബഹളം നാട്ടുകാരൊക്കെ. അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കാര്യസ്ഥം ഒന്ന് ചോദിക്കുക, ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പറഞ്ഞു, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ആ ഒരു വെറ്റിലയും ഒക്കെ എടുത്താ ഞാനൊന്ന് മുറുക്കട്ടെ എന്ന്. ഞാനിതിനെ കുറിച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അതിനിടയിൽ എന്തായി, ആരോ നാട്ടുകാരെ കൂടെ കിണറ്റിറങ്ങി കുട്ടിയെ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോഴേക്കും എടുത്ത വെള്ളമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആ കത്തി ആ ഭാഗത്ത് ഒഴിച്ചു. അതിനിടയിൽ ഭാര്യയും പ്രസവിച്ചു. ഇയാളുടെ മുറുക്കലും കഴിഞ്ഞു.
മുറുക്കി കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉദാസീനരായി ഒരു നിസ്സംഗരായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. വെപ്രാളപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ഈ വെപ്രാളം കൂടി ചെയ്യും അല്ലേ? അതാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ടെൻഷനും സ്ട്രെസ്സും വളരെ. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് വന്നാൽ പോലും, ഒറ്റ ബ്ലോക്ക് വന്നാൽ പോലും ഇന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സ്റ്റെൻഡ് ഇടിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓപ്പൺ ചെയ്യിക്കുകയും എന്തെങ്കിലും ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ നിങ്ങളെ രോഗിയാക്കി ഉണ്ടാവുമോ? ഒരു ബ്ലോക്ക്. എന്നാൽ കുറെ എക്സസൈസും കുറെ രാവിലെ നടത്തവും ഒക്കെ ചെയ്താൽ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ്, ഇതെന്തോ രോഗം ആയി, നിങ്ങൾ രോഗിയായി. അത് ചിലരങ്ങോട്ട് പാനിക്കായി പോകുന്നത്, വളരെ സ്വാധീനിക്കപ്പെടും. ഉണ്ടോ? അപ്പൊ മെന്റൽ സ്ട്രെങ്ത് വളരെ കൂടുതലാണോ കുറവാണോ? കൂടുതലാണോ കുറവാണോ? അതെന്താ കാരണം? ഈ തൊഴുതുപോകൽ പെട്ടുപോയി. അപ്പൊ അതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ജപയജ്ഞം വേണം. എന്ത് വേണം? ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നത് ജപയജ്ഞത്തിന് വേണ്ടി. യജ്ഞാനം ജപയജ്ഞോസ്മീന. കലിയുഗത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനം എന്താണ്? നാമസങ്കീർത്തനം സർവപാപ. എന്താണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്? നാമയജ്ഞമാണ്. അത് മറക്കരുത് നിങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഓംകാരൊക്കെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ആരംഭിക്കാം. നട്ടെല്ല് നിവർന്നിരിക്കണം, അത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. അരക്കെട്ട് നിവർന്നിരിക്കണം. ഷോൾഡറും കഴുത്തും ഒക്കെ നല്ല അയവൊരുക്കണം. ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയണേ, നിങ്ങൾ നെഞ്ചുഭാഗത്തൊന്നും ഒരു പിടുത്തം പിടിക്കരുത്, ബലം കൊടുക്കരുത്. അതൊക്കെ ഹാർട്ടിനും ലങ്സിനൊക്കെ കേടുവരുത്തും. നെഞ്ചുഭാഗം നല്ലവണ്ണം അയവരുത്തിയിരിക്കണം. സ്വയം നല്ലവണ്ണം ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുക. ഒരു ഭാരവും ഒരു പിടുത്തവും ശരീരത്തിന് കൊടുക്കരുത്. അരക്കെട്ട് കുനിയിരിക്കാനും അനുവദിക്കും. ഈ ഇരിപ്പ് തന്നെ ഒന്ന് ശരിയാക്കിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയമെടുക്കും. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഈ ഇരിപ്പ് തന്നെ ഒന്ന് ശരിയാക്കിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് കാലങ്ങളെടുക്കും. കാരണം അതൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് വരാനുണ്ട്. അരക്കെട്ട് കുനിയാതെ, നെഞ്ചുഭാഗത്ത് ഭാരം കൊടുക്കാതെ, എന്നാൽ വളരെ സ്വസ്ഥമായി ഉള്ളിലൊരു അയവോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭാരവും സ്റ്റിഫ്നെസ്സും ഹെവിനെസ്സും ഒന്നും തോന്നാതെ വളരെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുക. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്വർഗീയമായ അനുഭൂതിയാണ്. അത്ര ഒരു ആനന്ദമാണ്. ഇനി ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ നിറയ്ക്കണം. ഉള്ളിലെ ശ്വാസം മുഴുവൻ പുറത്തു കളയണം. പ്രാണായാമം. ഇത് നെഞ്ചുകൊണ്ടാണ് ശ്വാസം എടുക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് പതുക്കെ നെഞ്ചുയർത്തി ശ്വാസം എടുക്കണം. ഉള്ളിൽ ശ്വാസം നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉള്ളിലേക്ക് മുഴുവൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം. പതുക്കെ വയറ് ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ നെഞ്ച് താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോയി വയറൊന്ന് മുകളിലേക്ക് വലിച്ച് ശ്വാസത്തെ മുഴുവൻ പുറത്തേക്ക് കളയണം. നെഞ്ചും വയറും, ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ശ്വാസം എടുക്കുന്നതും ശ്വാസം പുറത്തുവിടുന്നതും. ഇവിടെ മൂക്കിന് യാതൊരു ഒരു പ്രാധാന്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നെഞ്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസം മാക്സിമം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു. അതിന് മൂക്കിലൂടെയാണ് കയറുന്നത്. പക്ഷെ നെഞ്ചിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ശ്വാസം ഉള്ളിൽ നിറയ്ക്കുന്നു. പതുക്കെ വയറ് ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നു. നെഞ്ച് പതുക്കെ ഇറക്കുന്നു. വയറ് മുകളിലേക്ക് വലിച്ചെടുത്ത് ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു. ഇങ്ങനെ പരിശീലിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇത് പരിശീലിച്ചാൽ അത്രയും ശുദ്ധമായ ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലേക്ക് കയറും. അപ്പൊ പ്രതിരോധം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ക്യാൻസറിനൊക്കെ എതിരെയുള്ളൊരു ചികിത്സയും കൂടിയാണ്. ക്യാൻസർ സെല്ലുകൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ
ഇതൊരു ചികിത്സയാണ്. ആക്ച്വലി ഇതൊരു നല്ലൊരു ഇന്റേണൽ ക്ലെൻസിനെസ് ആണ്, പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ആണ്, ഇതൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു പ്രാണിക് തെറാപ്പിയാണ്. നിങ്ങളൊരു ചികിത്സയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു 4-5 പ്രാവശ്യം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾ പരിശീലിച്ചാൽ 7-8 പ്രാവശ്യമൊക്കെ അങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് നിവർന്നിരുന്ന് ഇത് പരിശീലിക്കുക. വീട്ടിനകത്ത് ചെയ്യരുത്, വാതിലടച്ച്. കാരണം ഗ്യാസ് ഒക്കെ കത്തുന്നതിന്റെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുതലായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജനവാതിലും വാതിലൊക്കെ തുറന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ അടിക്കും. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ആൽവൃക്ഷം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അന്തരീക്ഷം തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ആലിന് പറ്റും. അത്രയും പ്യുവർ ഓക്സിജൻ അവിടെ നിറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഓങ്കാരം ചൊല്ലാം, നീട്ടി ചൊല്ലണം. ഓങ്കാരവും ചൊല്ലുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ നെഞ്ചൊന്ന് ഉയർത്തി ചൊല്ലണം. പിന്നെ പതുക്കെ നെഞ്ചൊന്ന് താഴോട്ട് ഇറക്കി താഴെ നിന്ന് നട്ടലിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി 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 ഓങ്കാരം ചൊല്ലി പൂർണ്ണമാണ്. ഓക്കെ, നെഞ്ചും നട്ടലും ഇത് മറക്കരുത്. നേരത്തെ നമ്മൾ ശ്വാസം എടുത്തപ്പോൾ നെഞ്ചും വയറും, സോ ലങ്സും സ്പൈനും, അതാണ് ഇവിടെ. ഓങ്കാരം ചൊല്ലാം, നെഞ്ചൊന്ന് ഉയർത്തി മുകളിലേക്കൊന്ന് ഉയർത്തി തുറന്നു. ഓ അരക്കെട്ട് നിവർന്നിരിക്കണം, കുനിയാൻ അനുവദിക്കരുത്. നെഞ്ച്, കഴുത്ത്, ഷോൾഡറൊക്കെ നല്ലോണം അയവരുത്തണം, മുറുകി പിടിക്കരുത്. ഒരു ഭാരം കൊടുക്കരുത്, അപകടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കി വെക്കരുത്. പ്രധാന പാർട്ടുകളൊക്കെ ഈ നെഞ്ചിലാണെന്ന് മറക്കരുത്. ഹൃദയം, അതുപോലെ തന്നെ താഴോട്ടുള്ള എല്ലായിടത്തേക്കുമുള്ള സർക്കുലേഷന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഇതൊന്നും ഡാമേജ് ആവരുത്. അവിടെ വളരെയധികം അയവ് നെഞ്ചു ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവണം. അരക്കെട്ട് നിവർന്നിരിക്കും. ഉള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ മന്ത്രം, നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത മന്ത്രം അത് ചൊല്ലണം. മരിക്കുന്നത് വരെ അത് കൊണ്ട് നടക്കണേ. വേറെ ഒരു മന്ത്രവും നിങ്ങൾ ചൊല്ലേണ്ടതില്ല, അത് തന്നെ ആവർത്തിക്കുക. ഒരു മന്ത്രവും അങ്ങനെ ചൊല്ലാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാത്തവര് ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുലപരമായ ഉപാസനകൾ ഏതാ നോക്കുക. ചിലവർക്കെല്ലാം ഭഗവതി ഉണ്ടാവും വീടുകളില്, തറവാടുകളില്. നിങ്ങൾ അമ്മേ നാരായണ ജപിച്ചാൽ മതി. ഏത് അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോഴും അത് തന്നെ ജപിച്ചാൽ മതി. ചിലർക്ക് ശിവനായിരിക്കും, ഓം നമ ശിവായ ജപിച്ചാൽ. ഏത് ഉപാസനയാണോ തറവാട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു മന്ത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. വീണ്ടും ശ്വാസം പതുക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കണം. നീട്ടി ഓങ്കാരം, നെഞ്ചൊന്ന് ഉയർത്തി തുടങ്ങണം. പിന്നെ നെഞ്ച് താഴോട്ടും നട്ടല് പതുക്കെ ഉയർത്തും. ഓക്കെ, ഓ
അരക്കെട്ട് ഉയർന്നിരിക്കണം. കഴുത്തൊക്കെ ലൂസാക്കിയിടണം. ഉള്ളിൽ ദീക്ഷ എടുത്ത മന്ത്രം ചൊല്ലണം. വീണ്ടും ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്കെടുത്ത് നീട്ടി ചൊല്ലണം ഓംകാരം. ഓ അരക്കെട്ട് ഉയർന്ന് മക്കളെല്ലാം ശരിയായി കഴുത്ത് നെഞ്ചെല്ലാം നന്നായി ഒരുക്കി വളരെ സ്വസ്ഥതയോടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മന്ത്രം ജപിച്ച് അത് ആസ്വദിച്ച് എല്ലാം മറന്ന് എല്ലാ ചിന്തയും വിട്ട് നാമത്തിൽ തന്നെ മുഴുകി ചൊല്ലുന്ന മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന സമയക്കുറവുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഓം ഭൂർഭുവസ്സുവഃ തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ധിയോ യോ ന പ്രചോദയാത്. ഓം ഭൂർഭുവസ്സുവഃ തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ധിയോ യോ ന പ്രചോദയാത്. ഓം ഭൂർഭുവസ്സുവഃ തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ധിയോ യോ ന പ്രചോദയാത്. ഓം ത്രയംബകം യജാമഹേ സുഗന്ധിം പുഷ്ടിവർദ്ധനം ഊർവാരുകമിവ ബന്ധനാത് മൃത്യോർമുക്ഷീയമാമൃതാത്. ഓം സഹനാ ഭവതു സഹനോ ഭുനക്തു സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ഹരി ഓം. കൈത്തിരുമണം നന്നായിട്ട്. കണ്ണും മുഖവും ഒന്ന് തുടയ്ക്കണം. രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് നല്ലോണം തിരുമ. വിരലുകൾക്ക് ശക്തി കൊടുക്കുന്ന വിധത്തിൽ വിരലിന് നല്ല കൈ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ചൂടാക്കി. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ വലിയ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പോകാം.
1-2 കീർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. ഹരിയുടെ കാലിൽ വീഴാതാർക്കും പരിതാപാഗ്നിശമിക്കില്ല. ഹരിയുടെ കാലിൽ വീഴാതാർക്കും പരിതാപാഗ്നിശമിക്കില്ല. നിത്യം ഗുരുവെ വണങ്ങാതാർക്കും നിർവാണ സുഖം കേട്ടില്ല. നിത്യം ഗുരുവെ വണങ്ങാതാർക്കും നിർവാണ സുഖം കിട്ടില്ല. നാമജപത്തിൽ മുഴുകാതാർക്കും ഈശനിലെത്താനാവില്ല. നാമജപത്തിൽ മുഴുകാതാർക്കും ഈശനിലെത്താനാവില്ല. ഭക്തിരസത്തിൽ ലയിക്കാതാർക്കും മുക്താവസ്ഥ ലഭിക്കില്ല. ഭക്തിരസത്തിൽ ലയിക്കാതാർക്കും മുക്താവസ്ഥ ലഭിക്കില്ല. ഹരിയുടെ കാലിൽ വീഴാതാർക്കും പരിതാപാഗ്നിശമിക്കില്ല. ഹരിയുടെ കാലിൽ വീഴാതാർക്കും പരിതാപാഗ്നിശമിക്കില്ല. നിത്യം ഗുരുവെ വണങ്ങാതാർക്കും നിർവാണ സുഖം കേട്ടില്ല. നിത്യം ഗുരുവെ വണങ്ങാതാർക്കും നിർവാണ സുഖം കിട്ടില്ല. ജ്ഞാനജപാദികൾ ചെയ്തേരാക്കും ആനന്ദാമൃതമുന്നില്ല. ജ്ഞാനജപാദികൾ ചെയ്തേരാത്തോ ആനന്ദാമൃതമുന്നില്ല. ധർമ്മം ദയയും കൂടാതെ സത്കർമ്മം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ധർമ്മം ദയയും കൂടാതെ സത്കർമ്മം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഹരിയുടെ കാലിൽ വീഴാതാക്കും പരിതാപാഗ്നിശമിക്കില്ല. ഹരിയുടെ കാലിൽ വീഴാതാർക്കും പരിതാപാഗ്നിശമിക്കില്ല. നിത്യം ഗുരുവെ വണങ്ങാതാർക്കും നിർവാണ സുഖം കിട്ടില്ല. നിത്യം ഗുരുവെ വണങ്ങാതാർക്കും നിർവാണ സുഖം കിട്ടില്ല. സംഘം മുഴുവനുപേക്ഷിക്കാതെ സംസാരാഗ്നി കെടുകില്ല. സംഘം മുഴുവനുപേക്ഷിക്കാതെ സംസാരാഗ്നി കെടുകില്ല. ഉള്ളിലസൂയയൊഴിഞ്ഞീരാതെ ഭഗവാൻ നേരിൽ വരുകില്ല. ഉള്ളിലസൂയയൊഴിഞ്ഞീടാതെ ഭഗവാൻ നേരിൽ വരുകില്ല. ഹരിയുടെ കാലിൽ വീഴാതാർക്കും പരിതാപാഗ്നിശമിക്കില്ല. ഹരിയുടെ കാലിൽ വീഴാതാർക്കും പരിതാപാഗ്നിശമിക്കില്ല. നിത്യം ഗുരുവെ വണങ്ങാതാർക്കും നിർവാണ സുഖം കേട്ടില്ല. നിത്യം ഗുരുവെ വണങ്ങാതാർക്കും നിർവാണ സുഖം കിട്ടില്ല. ഭക്തനു തുണയും തോഴനു താങ്ങും ഭഗവാനല്ലാതിങ്ങില്ല. ഭക്തനു തുണയും തോഴനു താങ്ങും ഭഗവാനല്ലാതിങ്ങില്ല. ഈശ്വരൻ നമ്മോടൊത്തു
നമ്മോടൊത്തുള്ളപ്പോൾ ആശ്രയമറ്റവരാണോ നാം? ഈശ്വരൻ നമ്മോടൊത്തുള്ളപ്പോൾ ആശ്രയമറ്റവരാണോ നാം? ഹരിയുടെ കാലിൽ വീഴാതാർക്കും ഹരിതാപാഗ്നിശമിക്കില്ല. ഹരിയുടെ കാലിൽ വീഴാതാർക്കും ഹരിതാപാഗ്നിശമിക്കില്ല. നിത്യം ഗുരുവെ വണങ്ങാതാർക്കും നിർവാണ സുഖം കിട്ടില്ല. നിത്യം ഗുരുവെ വണങ്ങാതാർക്കും നിർവാണ സുഖം കിട്ടില്ല. 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 കേട്ടില്ല. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ശരണം ശരണം ഭഗവാനേ, ശരണാഗതവത്സലനം ഭഗവാനേ. ശരണം ശരണം ഭഗവാനേ, ശരണാഗതവത്സലനാം ഭഗവാനേ. ശരണം ശരണം ഭഗവാനേ, ശരണാഗതവത്സലനം ഭഗവാനേ. ശരണം ശരണം ഭഗവാനേ, ശരണാഗതവത്സലനാം ഭഗവാനേ. അറിവില്ലാത്തവരാണീ ഭഗവാനേ, അറിവില്ലാത്തവരാണേ ഭഗവാനേ. പിഴകൾ തോറുക്കേണം ഭഗവാനേ, പിഴകൾ പൊറുക്കേണം ഭഗവാനേ. മരണം വരെയും നിൻ തിരുനാമം, മരണം വരെയും നിൻ തിരുനാമം, മരണം വരെയും നിൻ തിരുനാമം, മരണം വരെയും നിൻ തിരുനാമം. മനനം ചെയ്യണം ഭഗവാനേ, മനനം ചെയ്യണം ഭഗവാനേ. ശരണം ശരണം ഭഗവാനേ, ശരണാഗതവത്സലനം ഭഗവാനേ. ശരണം ശരണം ഭഗവാനേ, ശരണാഗതവത്സലനാം ഭഗവാനേ. മദനഹര സൂനോ ഭഗവാനേ, മദനഹര സൂനോ ഭഗവാനേ. മധുസൂദന സൂത ഭഗവാനേ, മധുസൂദന സൂത ഭഗവാനേ. മകര ജ്യോതിയം ഭഗവാനേ, മകര ജ്യോതിയാം ഭഗവാനേ. മകര ജ്യോതിയം ഭഗവാനേ, മകര ജ്യോതിയാം ഭഗവാനേ. മമ ജീവൻ പ്രാണനം ഭഗവാനേ, മമ ജീവൻ പ്രാണനാം ഭഗവാനേ. ശരണം ശരണം ഭഗവാനേ, ശരണാഗതവത്സലനം ഭഗവാനേ. ശരണം ശരണം ഭഗവാനേ, ശരണാഗതവത്സലനാം ഭഗവാനേ. കരിമുഖ സഹജനം ഭഗവാനേ, കലിയുഗ സഹജനാം ഭഗവാനേ. കലിയുഗ വരദനം ഭഗവാനേ, കലിയുഗ വരദനാം ഭഗവാനേ. കർപ്പൂര ജ്യോതിയം ഭഗവാനേ,
കർപ്പൂരജ്യോതിയാം ഭഗവാനേ കർപ്പൂരജ്യോതിയം ഭഗവാനേ കർപ്പൂരജ്യോതിയാം ഭഗവാനേ കൈതോഴം കൈതോഴം ഭഗവാനേ കൈതോഴാം കൈതോഴാം ഭഗവാനേ ശരണം ഭഗവാനേ ശരണാഗതവത്സലനം ഭഗവാനേ ശരണം 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 ശരണം ഭഗവാനേ ശരണാഗതവത്സലനം 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 ഭഗവാനേ സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ ഹരിഹരസുതനാനന്ദവിദ്രയ്യപ്പ സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ എല്ലാവരും ഏറ്റുചൊല്ലണം. സംസാരസാഗരേ മഗ്നം സംസാരസാഗരേ മഗ്നം ദീനം മാം കരുണാനിധേ ദീനം മാം കരുണാനിധേ കർമ്മഗ്രാഹഗൃഹീതാംഗം കർമ്മഗ്രാഹഗൃഹീതാംഗം മാമുദ്ധര ഭവാന്നവ മാമുദ്ധര ഭവാന്നവ ശ്രീമദ്ഭാഗവതക്യോയം ശ്രീമദ്ഭാഗവതാഖ്യോയം പ്രത്യക്ഷകൃഷ്ണ ഏവ ഹി പ്രത്യക്ഷകൃഷ്ണയേവ ഹി സ്വീകൃതോऽസി മയാ നാഥ സ്വീകൃതോऽസി മയാ നാഥ മുക്ത്യർത്ഥം ഭവസാഗരേ മുക്ത്യർത്ഥം ഭവസാഗരേ മനോരഥോ മദീയോയം മനോരഥോ മദീയോയം ഫലസർവദാ ത്വയാ സഫലസർവധാ ത്വയാ നിർവിഘ്നേനൈവ കർത്തവ്യ നിർവിഘ്നേനൈവ കർത്തവ്യ ദാസോऽഹം തവ കേശവ ദാസോഹം തവ കേശവ ശുകരൂപ പ്രബോധജ്ഞാ സുഖരൂപ പ്രബോധജ്ഞാ സർവശാസ്ത്ര വിശാരദാ സർവശാസ്ത്ര വിശാരദ കഥാ പ്രകാശേന ഏതൽകഥാ പ്രകാശേന ജ്ഞാനം വിനാശയ മദജ്ഞാനം വിനാശയ കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച ദേവകീ നന്ദനായ ച ഗോപകുമാരായ നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരയേ പരമാത്മനെ ഹരയേ പരമാത്മനെ പ്രണതക്ലേശനാശായ പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ നാമ സങ്കീർത്തനം യസ്യ നാമ സങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപപ്രണാശനം സർവപാപപ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖ
ദുഃഖശമന പ്രണാമോ ദുഃഖശമന തം നമാമി ഹരിം പരം ത്വം നമാമി ഹരിം പരം രാധാരമണ മുകുന്ദ മുരാരേ ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം പവനപുരീശ രാധാകൃഷ്ണ ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം ദേവി മഹേശ്വരി പാർവതി ശങ്കരി ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം സാംബ സദാശിവ ശംഭോ ശങ്കര ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം ഹരിഹരപുത്രാശിതവത്സല ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം രാധാരമണ മുകുന്ദ മുരാരേ ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം പവനപുരീശ രാധാകൃഷ്ണ ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം 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 സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ സച്ചിദാനന്ദരൂപായ വിശ്വോൽപത്യാദേഹതവേ താവത്രേ വിനാശായ ശ്രീകൃഷ്ണായ വയം നമഃ ജന്മാദ്യസേതുന്യാദിതരചാർത്തേഷ ബ്രഹ്മഗതായാദികവേ മുഖ്യം ദിയൽ സൂര്യ തേജോ വാരിമതാമിതാ വിനിമയോ സർഗോ മൃഷാം ധാംനാസേന സദാ നിരസ്തുകോം സത്യം പരം ധീമഹി ധർമ്മ പ്രോച്ചിതകൈതപുത്രപരമോന്മത്സരാണം സദാ വേദ്യം വാസ്തവം വസ്തിപദം താപത്രയം മൂലനം ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മാമുനികൃതേ കിം മാ പരിരീശ്വര സത്യോ ഹൃദ്യവരുത്തേ പൃഥിവി ഷോഷവിത്തക്ഷണാൽ നിഗമകൽപതരോർഘടിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവസംവിധം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഘോരസികാ ഭൂഭാവകാ യം പ്രഭൃതന്തമനുഭേദമഭേദകൃത്യം ദ്വൈപായനോ ഗൃഹകാതരാജുകാവ പുത്രേതന്മേതയാദരവോപിനേതുത്തം സർവഭൂതഹൃദയം മുനിമാനതോസ്മി യസ്വാനുഭാവമഖിലശ്രുസാരമേഘമധ്യാത്മദീപദീഷം തമുന്തം സംസാരിണം കരുണയാകുരാണമുഖ്യം തം വ്യാസസോനുപയാമി കുരുമനീനാം നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ജീവനരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശ്രീഗണേശായ നമഃ. ശ്രീകൃഷ്ണായ നമഃ. ശ്രീമദ്ഭാഗവതം ഏകാദശസ്കന്ധം 24-ാം അധ്യായം. അഥ ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ ഏകാദശസ്കന്ധേ 24-ോऽധ്യായ. ശ്രീഭഗവാനുവാച അഥ തേ സംപ്രവക്ഷ്യാമി സാഖ്യം പൂർവൈർവിനിശ്ചിതം യദ്വിജ്ഞായ പുമാൻ